Lord, His grace has brought us to this hour, the hour in which we conclude this meeting. God, in His mercy, has brought us to this time of concluding the particular session that God has given us. దేవుడు తన కృప చొప్పున తన శక్తి చొప్పున ఏదైతే ప్రారంభించాడో కూడికల్లో అది ముగించడానికి మనల్ని నడిపించాడు. God was speaking to us. ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. Was revealing His glory to each one of us. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి తన మహిమను వెల్లడి చేస్తూ వచ్చాడు. He was continuously telling that there is no occasion in our life situations in Christian life that He cannot walk through our life. ఏ పరిస్థితిలో కూడా దేవుడు మన జీవితంలో జోక్యం చేసుకొని సందర్భం అంటూ ఉండదు అంటూ మనకు వెల్లడించాడు. Children of Israel, as they were continuously backsliding and turning away from God to idol worship, and God brought them back again to repentance by the judges and by the chastening of them. ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడైతే వారు పాపంలో పడి దేవుని యొక్క తీర్పును కొని తెచ్చుకున్నారు, అప్పుడు న్యాయాధిపతుల చేత అదేవిధంగా ప్రవక్తల చేత తన తీర్పును వెల్లడింపు చేసి వారిని సరి అయిన దారిలోకి తెచ్చాడు. Shall we ask a question in the presence of God? దేవుని సన్నిధిలో ఉంటుండగా ఒక ప్రశ్న మనం అడుగుదామా? Is it possible that you can work among us? ప్రభువా, మా మధ్య పని చేయుటకు నీకు సాధ్యమేనా? Is that you can restore us? Is it possible in these days that we can be restored back to the original condition in which you expect us to be? The question is, that is a hope for us. ప్రశ్నలోనే మనకు ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది. Starting trouble. Always happens. This is finishing trouble. Finishing trouble. I'm sorry. Yeah, no, it will finish the message. We began study from 2 Corinthians. మనం 2వ కొరింథీ పత్రిక నుండి ధ్యానాలు ఆరంభించాం. The epistles of Corinthians, ఈ కొరింథీ పత్రికలు gives us the hope that God is able to deal with us even today. మనకిచ్చే ఒక నిరీక్షణ ఏంటిదంటే, ఈ రోజు కూడా ఇప్పటికి కూడా దేవుడు మనతో తగిన విధంగా Is that వ్యవహరించగలరు. possible that as we live in this Laodicean period, is that assemblies can be brought back to the expectation of God? మనకి లవోదికీయ సంఘాల గురించి తెలుసు కదా, అలాంటి సంఘాలు తిరిగి వాటికి ఏదైతే సముచిత స్థానం ఉందో ఆ స్థానానికి తీసుకురాగలమా?
Hello. Mobile. Maybe mobile signal. Mobile laptop. Hello. You are all right? Yes. You hear me? God, through the epistles of Corinthians, talked to us that it is possible for Him to do greater works to any situations of life. కొరింథీ పత్రిక ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే ఏ పరిస్థితిలో అయినా దేవుడు జోక్యం చేసుకొని పని చేయగలడు అని. Yes. Condition of the Corinthian assembly was such a world manner. ఆ కొరింథీ సంఘపు పరిస్థితి చాలా విచారకరంగా. Every kind of sin was there. ప్రతి రకమైన పాపం అక్కడ ఉంది. They called the church at Corinth, the saints at Corinth. ఆ కొరింథీలో ఉన్న సంఘము అని ఆ సంఘం పిలువబడింది. But praise God, we have the second epistle that great restoration and revival happened among them too. అయితే దేవునికి స్తోత్రము, రెండవ కొరింథీ పత్రికలో ఆ సంఘంలో గొప్ప ఉజ్జీవము మార్పు జరిగింది. God turned water into wine. దేవుడు నీటిని ద్రాక్ష రసంగా They మార్చాడు. began again to be vibrant and living a powerful life for God. వారు మరలా దేవుని కోసం చురుకుగా పాల్గొనే వారై దేవుని కోసం క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. They became a living testimony. వారు ప్రభు నిమిత్తమై సజీవ సాక్షులయ్యారు. Before we go from this place, ఈ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లే ముందుగా, just as He has done earlier, ఇంతకు ముందు ప్రభు we చేసినట్లు together ask the Lord, God, do it in our midst and revive and send us back that we might be useful for you in every step of our life. ప్రభువును మనం అందరం కలిసి అడుగుదాం. ప్రభువా, మరలా మా మధ్య మీ కార్యమును నూతన పరచుము, మమ్మను ఉజ్జీవింపజేయము, మేము తిరిగి వెళ్లి మరి మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉండటానికి సహాయం చేయము. Shall we look into the scriptures? లేఖనాలను చూద్దామా? My words are not sufficient. నా మాటలు సరిపోవు. I request that you pray that the Lord will speak from His word with His appropriate word. From our appropriate word, through our appropriate words. దేవుడు తన వాక్యం నుంచి మనకు అర్థమయ్యే మాటల్లో ప్రభు మాట్లాడలాగున మనం అందరము ప్రభువును వేడుకుందాం. Chapter 2 రెండవ అధ్యాయం of 2 Corinthians, రెండవ కొరింథీ at పత్రిక verse 14. 14వ వచనం. Now he says, thanks be to God who always leads us in triumph in cross. మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందు మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవంతో ఊరేగించుతున్న దేవునికి స్తోత్రము. Always He leads us in triumph. ఆ అన్ని వేళలా మనలను విజయోత్సవంతో This morning we said that He opens the door for us. ఈ ఉదయకాలం మనం చెప్పుకున్నాము, ఆయన మన నిమిత్తమై తలుపులు తెరుస్తారు. Lord, open to us the door of restoration, revival, a life well pleasing in your sight. ప్రభువా, మా ఎదుట మాకు మార్పు కలిగించే, ఉజ్జీవము తెచ్చే, తిరిగి నీ మార్గమును నడిచే తలుపును తెరవము. Apostle Paul says He hears our prayers. God hears our prayers and He always leads us in victory. ఇప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, మన ప్రార్థనలు ఆయన ఆలకించి ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సవముతో మనల్ని ప్రవేశింపచేస్తాడు. Through Him who loved us, our life become a triumphant life in Christ Jesus. ఆయన మనలను ప్రేమించుచుండగా ఆయనలో మన జీవితము క్రీస్తు యేసునందు జయోత్సవముతో కూడిన He విజయం. diffuses His knowledge through our praise, through our life. మన జీవితాల ద్వారా ఆయన తన జ్ఞానమును వెల్లడింప చేస్తున్నాడు. Verse 15. 15వ వచనం. We turn to be the fragrance of God everywhere. అన్ని చోట్ల మనము దేవుని సువాసన కనపరచు వారంగా ఉన్నాం. Among the saved ones and among those who are perishing. రక్షింపబడు వారి మధ్య, నశించు వారి మధ్య కూడా. That is what happened in the first century. మొదటి శతాబ్దంలో జరిగింది ఇదే. And as we look to that, అది మనం it is చూస్తుండగా not just for us to study some history and go away. కేవలం చరిత్ర చదువుకొని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవటం కాదు. Apostle Paul is telling to the believers in Corinth that just as He has led us, God can use you and make you a fragrance
Christ among the dead and the living people. ఇక్కడ పౌలును ప్రభు ఎలాగైతే నడిపించాడో అలాగూ మనలను కూడా నశించిపోతున్న వారి మధ్య క్రీస్తు సువాసనగా ఉండగలిగినట్లు We are, he says, we are to God fragrance of Christ. ఆ దేవునికి క్రీస్తు సువాసనగా మనం ఉన్నాం. God smells his son through our life. మన జీవితాల ద్వారా దేవుడు తన కుమారుని యొక్క సువాసనను పరిమళమును పీల్చుతాడు. When the brothers of Joseph brought the coat, the father saw the coat and smelled and said, "This is the coat of my son." ఎప్పుడైతే సహోదరులు మరి యోసేపు యొక్క ఆ పై వస్త్రమును తండ్రి యొక్కకు తెచ్చారు, తండ్రి దాని వాసన చూచి ఇది నా కుమారుడైన యోసేపు ధరించిన వస్త్రం అని చెప్పాడు. ఆయన చనిపోయాడు. I smell him. అయినప్పటికీ ఆయన వాసన నాకు వస్తున్నది. We are saved in order that we are fragrance to God, the fragrance of Christ to God. మనం ఎందుకు రక్షింపబడ్డామంటే దేవునికి క్రీస్తు సువాసనగా ఉండుటకై. There are only two kinds of people here. ఇక్కడ రెండే రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. Only saved and those who are perishing. రక్షింపబడిన వారు, నశించువారు. And our life here, మన జీవితాలు verse 6, 6వ వచనంలో, to some people aroma of death, కొంతమందికి మరణార్థమైన వాసన కలిగి, and to other people కొంతమందికి aroma of life leading to life. మరి జీవార్థమైన వాసన జీవమును కలుగు చేయుచున్నది. Can it be possible? అది సాధ్యమేనా? Young Joseph, అయ్యా యవనస్తుడు just put in the prison. అతడు మరి ఆ చెరసాలలో వేయబడ్డాడు. He was an innocent boy. అతడు మరి ఏ పాపం ఎరుగని వాడు. Trapped and put in the jail. మరి అతడు ఆ విధంగా పట్టుకొనబడి చెరసాలలో He looked to the Lord. అప్పుడు ప్రభు వైపు చూశాడు. The Lord used his life to change and talk to those prisoners in the jail. ప్రభు అతని మాటలను, అతని జీవితాన్ని ఉపయోగించి, His life was a message or aroma of death to one person and aroma of life to the other person. ప్రభు కొంతమందిని అతని జీవితాన్ని చూపించి మరణపు వాసనగా వచ్చాడు, కొంతమందిని జీవపు వాసనగా. That can happen even today. ఈ రోజు కూడా అది జరగవచ్చు. With whom we live, మనం ఎవరితో అయితే జీవిస్తున్నామో we give a message of death to certain people, కొంతమందికి మరణార్థమైన వర్తమానాన్ని అందిస్తాం, and to others aroma of life. కొంతమందికి అయితే జీవార్థమైన వాసన To ఇస్తాం. the cupbearer, మరి ఆ గిన్నె పట్టుకొని వానికి Joseph said, "Within few days you will be restored." మరి యోసేపు ఏమన్నాడంటే, కొన్ని దినాల్లో నీవు మరలా నీ ఉద్యోగాన్ని You will సంపాదించుకుంటావు. soon become the cupbearer. నీవు మరలా గిన్నె అందించువాడవుగా ఉంటావు. To the other person, కొంతమందికి within 3 days your head will be cut off. మరొకరితో ఏమని చెప్పాడంటే, 3 దినాల్లోగా నీ శిరస్సు ఛేదించబడు. Why was he put in the jail? ఎందుకు చెరసాలలో వేయబడ్డాడు? Why was he going through difficulty? ఎందుకు శ్రమల గుండా వెళ్ళాడు? God was dwelling through the history. ఆ దేవుడు మరి చరిత్రను ఢీకొని పోయాడు. He was working through that man. ఆ వ్యక్తి ద్వారా దేవుడు పని Let's చేశాడు. not go to all the details. వివరాల్లో వెళ్ళటం లేదు. And now the question is, ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, look at everybody, please look at chapter 2 and verse 16, the last part of that verse. 2వ అధ్యాయం 2 Corinthians 16, chapter 2 verse 16. 2వ కొరింథీ పత్రిక 2:16 చూస్తే, How can we be like Joseph? యోసేపు వలె మనం ఎలాగుండగలం? Can we influence the society in which we live? మనము జీవించుతున్న సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలమా? Here is the secret. ఇక్కడ రహస్యం ఉంది. You want to know the secret? ఆ రహస్యం తెలుసుకోవాలని ఉందా? That is why this meeting is. అందుకనే ఈ కూడిక ఏర్పాటు చేయబడింది. Before we go, the Lord says, this is the secret by which your life can be turned to be a powerful influence in this city and around. ఆ ప్రభు మనతో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నీవు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళుచుండగా నీ జీవితం ఈ పట్టణంలో సమాజం మధ్య ప్రభావితంగా ఉంటుంది. Use that word. Read that word, brother. Verse 17. 17వ వచనం చదువుదాము. కావున ఇట్టి సంగతులకు చాలిన వాడెవడు? మేము దేవుని వాక్యమును కలిపి చెరిపెడు అనేకుల వలె ఉండక నిష్కాపట్యము గలవారమును దేవుని వలన నియమింపబడిన వారమునయుండి క్రీస్తునందు దేవుని ఎదుట బోధించుచున్నాము. We are not as so many.
మేము అనేకులైన ఇతరుల వలె ఉండక. What are those people? వారెవరు? How are they? వారు ఎలాంటి వారు? They always adulterate the word of God. వారు ఎప్పుడు కూడా దేవుని వాక్యమును కలిపి చెరిపెడి వారు. Add something to the word of God, try to make money and gain for themselves. దేవుని వాక్యానికి ఏదో కొంత జోడించి వారికై వారు ధనమును సంపాదించుకొని చూచువారు. We are saved by the word of God. మనము దేవుని వాక్యం చేత And రక్షింపబడ్డాము. it is the same word that changed my life, saved me, changes my life every day. మరి ఏ రక్షణ అయితే నన్ను ఆ రోజు రక్షించిందో ప్రతిదినము అదే రక్షణ నన్ను రక్షించగల సమర్థత. Don't dilute the word of God. కాబట్టి దేవుని వాక్యాన్ని పలుచన If you చేయొద్దు. dilute certain medicines, it will not work effectively. మనకుండే మరి మాత్రలు లేదా మందులను గనక మరి పలుచన చేస్తే నీళ్లు కలిపితే అది పని చేయదు. Everywhere there is adulteration of God's word. అన్ని చోట్ల కూడా మరి దేవుని వాక్యము కల్తీ చేయబడుతున్నది. What is happening around? మరి చుట్టూ ఏమి People జరుగుతుంది? add water in the milk for making money. డబ్బులు సంపాదించడానికి పాలలో నిండుతారు. Everything is adulteration. అన్ని రంగాల్లో కల్తీ అనేది ఉన్నది. Health is affected. మరి దాని వల్ల ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. Food is affected. ఆహారం కూడా పాడవుతుంది. That is true of God's word. That's Christian life. అది కూడా అదే క్రైస్తవ్యానికి కూడా వర్తిస్తుంది. Not adding anything to the scripture. మరి లేఖనానికి ఏదో కలపడం కాదు. Just have the word of God. కేవలం ఉన్నది ఉన్నట్టు Let it sanctify us, cleanse our life. మనలను అది పరిశుద్ధపరచినట్లు శుభ్రపరచినట్లు చేద్దాం. Use it sincerely. దాన్ని Sincerity. యథార్థతతో తీసుకుందాం. With all wholeheartedness, let the word of God work in our heart. మరి సంపూర్ణ హృదయంతో ఆ వాక్యము మనలో పని చేయనిద్దాం. And at the same time, అదే సమయంలో speak the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిద్దాం. How is that we say that? ఎలాగ చెప్పగలం? Speak the word as it is from God. అది దేవుని యొద్ద నుంచి వచ్చినట్లుగా మాట్లాడదాం. I'm not speaking anything of my own. నా సొంత మాటలు నేను I'm చెప్పలేదు. not supposed to do anything. I'm just yielding myself that the Lord should speak to us. నేను అలాగూ చేయకూడదు. కేవలం దేవునికి నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను. Speaking in the sight of God. దేవుని ఎదుట మాట్లాడుతున్నాను. Speaking for God. దేవుని కొరకు And మాట్లాడుతున్నాను. speaking in Christ. క్రీస్తులో మాట్లాడుతున్నాను. And if a person ఒక వ్యక్తి or a family లేక కుటుంబం అయితే or an assembly of God, లేదా దేవుని సంఘమైన if they limit themselves, commit themselves, give themselves to God's word, Bible says they become fragrance of Christ. ఎప్పుడైతే వారు దేవుని వాక్యానికి లోబడి తాము సమర్పించుకొని ఆయనకు అప్పగించుకుంటారో వారు దేవునికి సువాసనగా మారుతారు. You have a problem? సమస్య ఉన్నదా? Then you question the word of God. అప్పుడు దేవుని ప్రశ్నిద్దాం. This is what he says. ఆయన The ఏమంటున్నారు? word of God has transformed my life. Apostle Paul says, అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, దేవుని వాక్యము నన్ను మార్చింది. it made my life a triumphant life. నా జీవితాన్ని అది జయోత్సవ జీవితంగా It చేసింది. made me a fragrance of Christ. అది నన్ను క్రీస్తు దేవునికి సువాసనగా మార్చింది. Among the saved and the unsaved people, I am an aroma for God, an aroma of Christ. మరి దేవుని సువాసనగా క్రీస్తు సువాసనగా రక్షింపబడిన వారి మధ్య నశించుతున్న వారి మధ్య ఉన్నాను. And everyone and anyone who yield to the power of the transforming word of God become sufficient to do that. ఎవరైతే దేవుని వాక్యం చేత రూపాంతర అనుభవం పొందారో వారు ఇట్టి అనుభవం గుండా వెళ్ళగలరు. 16 is the question and 17 is the answer. 16వ వచనం ప్రశ్న అయితే 17వ వచనం దానికి జవాబు అవుతుంది. Who is sufficient for this? దీనికి చాలిన వాడెవడు? Then Jesus, we are sufficient. ఇప్పుడు దానికి జవాబు ఏంటంటే మనం చాలిన వారు. What makes us sufficient? ఎందుకు మనము చాలిన వారం It అవుతాం? is not by power, not by any other thing. అది శక్తి చేతనో మరి దేని చేతనో కాదు. It is the word of God. ఇది దేవుని వాక్యం. Don't you know that the whole world, planet and the universe is created by the word of God? మరి సమస్త లోకము సర్వలోకము సమస్త విశ్వము దేవుని చేత సృష్టింపబడినది. And the Bible says he holds all
all things by the word of his power. బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే సమస్త సృష్టిని దేవుని వాక్య శక్తి చేత ఆయన స్థిరపరుస్తూ నడిపిస్తున్నాడు. First Peter, I already said, it is through the word of God that we are saved, not by anything else. మొదటి పేతురు పత్రికలో చెప్పుకున్న రీతిగా కేవలము దేవుని వాక్యము చేత తప్ప మరి దేని చేత రక్షింపబడలేదు. Transformation and revival and restoration comes only through the word of God. రూపాంతరము, ఉజ్జీవము, మార్పు అనేది కేవలం దేవుని వాక్యము ద్వారానే కలుగుతుంది. Humble themselves, వారు తమ్ము తాము తగ్గించుకున్నారు, confessing sins, వారు పాపములను speaking ఒప్పుకున్నారు, only for God, దేవుని కొరకు మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు, speaking in the sight of an eternal God. ఒక నిత్య జీవం కలిగిన దేవుని ఎదుట మాట్లాడుతున్నారు. And that makes the transformation. అదే మార్పును కలిగిస్తుంది. And we will come to chapter 4 very quickly now. 4వ అధ్యాయానికి త్వరగా వద్దాము. As we come through and come in and give ourselves to the word of God, మనము దేవుని వద్దకు వచ్చి దేవుని వాక్యానికి అప్పగించుండగా what happens? ఏమి జరుగుతుంది? We become, as we have heard earlier, we turn to be as it is in did I make a mistake? Chapter 3. Yeah, not chapter 4, chapter 3 actually. 3వ We అధ్యాయం, only covered chapter 2, now chapter 3. 2వ అధ్యాయం అయిపోయింది, 3వ అధ్యాయం. Chapter 3 and verse 3. 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం. రాతి పలక మీద గాని సిరాతో గాని వ్రాయబడక మెత్తని హృదయములు అను పలక మీద జీవము గల దేవుని ఆత్మతో మా పరిచర్య మూలముగా వ్రాయబడిన క్రీస్తు పత్రిక అయి ఉన్నారని మీరు తేటపరచబడుచున్నారు. As we yield ourselves to God, మనము దేవునికి లోబడుచుండగా and transformation happens in our life. మన జీవితంలో రూపాంతర We become the fragrance of Christ, క్రీస్తు సువాసనగా మనం అవుతాము. and at the same time, అదే సమయంలో Apostle Paul says, అపోస్తలుడైన you పౌలు, have become our commendation letter. మీరు మా సిఫార్సు పత్రికలై ఉన్నారు. And verse 3, 3వ వచనంలో he says, you are the epistle of Christ. మరి క్రీస్తు పత్రికలుగా అయి ఉన్నారు మీరు. And in our Malayalam translation is that you have become a newspaper for Christ. మరి మలయాళం తర్జుమాలో మాకు మీరు ఒక వార్తా పత్రిక అయ్యారు అని ఉంది. Is that how is it Telugu? Maybe that the Malayalam translation is wrong. This is right. Is that? Malayalam translation may be wrong, brother. This is right. Oh, Why? Because in English also Greek also same. yeah. He says that you have become an epistle. You have become a newspaper. మరి మీరు పత్రిక అయ్యారు లేదా వార్తా పత్రిక అయ్యారు. You have a newspaper that everybody reads. మీరు అందరూ చదివే వార్తా పత్రిక అయ్యారు. That is what is verse 3. 3వ వచనం అదే చెప్తున్నది. Written not with ink, but by the Spirit of the living God. సిరాతో కాక జీవము గల దేవుని ఆత్మతో వ్రాయబడ్డారు. And in verse 2, 2వ వచనంలో known and read by all men. మరి అందరూ తెలుసుకొనుచు చదువుకొనుచున్న వారై ఉన్నారు. Just as newspapers are read by everybody, we are read by everyone. మరి వార్తా పత్రికలు ఎలాగైతే అందరి చేత చదవబడతాయో మనం కూడా అందరి చేత చదవబడతాం. That is what it says. ఇక్కడ అదే చెప్పబడింది. Everybody will not read the epistles that are here in this Bible. మరి బైబిల్లో ఉన్న పత్రికలు అందరు చదవరు కదా. But everybody reads, the believers who are saved and transformed by the word of God and by the Spirit of God. ఎవరైతే విశ్వాసులు ప్రభు వాక్యం చేత రక్షింపబడి మార్పు చెందారో వారు చదువుతారు కదా. That is what is expected. That is said in this verses. ఈ వచనాల్లో అక్కడ మనం దేవుడు అదే మనల్ని కోరుతున్నాడు. That is that I want to bring to your attention. So, in verse 2, he says, you have
You have become our commendation letter. మీరు మా సిఫార్సు పత్రికలు అయ్యారు. A commendation to everybody that he is the true servant of God. మరి అతడు నిజమైన దేవుని సేవకుడు అనే ఆ సిఫారసు మాట. The assembly that we represent, especially the people that we have brought to the Lord, they have become our commendation letter. ఎవరైతే మన ద్వారా సంఘంలోనికి తేబడ్డారో వారు మన పత్రికలుగా ఉంటారు. They through them, whole world will know that this is a person that is belonging to the Lord. వారి ద్వారా మరి సర్వలోకము కూడా ఈ వ్యక్తి దేవునికి చెందినవాడని తెలియపడతాడు. Chapter 3 3వ వచనం and verse 5. 3వ అధ్యాయం 5వ వచనం. మా వలన ఏదైనా అయినట్లుగా ఆలోచించుటకు మా ఎంతట మేమే సమర్థులమని కాదు, మా సామర్థ్యము దేవుని వలనే కలిగి ఉన్నది. We by ourselves cannot become sufficient to reveal and to show the goodness and mercy of our Lord. మరి దేవుని యొక్క ఆ ప్రేమ కనికరము చూపించుటకు మా ఎంతట మేమే సమర్థత కలిగిన వారము కాము. But how is it? అయితే God has made us sufficient to be the ministers of God of the new covenant. ఆ నూతన నిబంధనకు పరిచారకులు అవుటకు దేవుడే మాకు సామర్థ్యము కలుగు చేశాడు. Old Testament was only giving of death and judgment. పాత నిబంధన అయితే కేవలం మరణం గురించి తీర్పుల గురించి But మాత్రమే. through the ministers of the new covenant, we give life to people. అయితే మరి నూతన నిబంధన పరిచారకులుగా ప్రజలకు మనము దేవుని జీవమును వెల్లడిస్తున్నాం. Old covenant was written in a stone, that is what Apostle Paul is saying. అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు పాత నిబంధన రాతి మీద వ్రాయబడి. But it is the new covenant is written in our hearts. అయితే నూతన నిబంధన మన హృదయముల పైన వ్రాయబడింది. And chapter 3 3వ అధ్యాయము and verse 12. 12వ వచనం. Chapter 3 and verse 12. 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం. Again he says we have great boldness. మరి మాకు గొప్ప ధైర్యము కలిగిన వారు Now అంటున్నారు. he is trying to differentiate between the Old Testament and the New Testament. ఇక్కడ కూడా పాత నిబంధనకు కొత్త నిబంధనకు వ్యత్యాసాన్ని చెప్తున్నారు. Now Moses, when we came back from Mount Sinai, మరి సీనాయి పర్వతం నుండి మోసే దిగి his వచ్చినప్పుడు face was shining. అతని ముఖము And the ప్రకాశించింది. people could not look at his face. అతని ముఖమును ప్రజలు చూడలేకపోయారు. He has to put a veil upon. దాన్ని కప్పుకోవటానికి ఒక ముసుగు వేసుకున్నాడు. That is the picture that is to everyone. In the heart of everyone, there's a veil, that the glory of God cannot be reflected in their heart. వారి హృదయాల్లో ఇలాంటి ముసుగు కప్పుకోవటానే ఉన్నది. ప్రతి దేవుని మహిమ కనబడకుండా ఉన్నది. Verse 16. 16వ వచనం. When we turn to Christ, that veil is taken away. ఎప్పుడైతే మనం క్రీస్తు వైపునకు తిరిగామో ఆ ముసుగు తీసివేయబడుతుంది. Verse 17. 17వ వచనం. The Lord is the Spirit, దేవుడు ఆత్మ, and where the Spirit of the Lord is, there is the liberty. ప్రభు యొక్క ఆత్మ ఎక్కడ ఉండునో అక్కడ స్వాతంత్ర్యము ఉండును. How can we radiate the glory of God? దేవుని యొక్క ఆ మహిమ ప్రకాశమును మనము ఎలాగూ తేజరిల్ల చేయగలము. Verse 18 again. 18వ వచనం. How can we radiate and reflect the glory of Christ? దేవుని క్రీస్తు యొక్క ఆ మహిమను మనం ఎలాగూ ప్రతిబింబింప చేయగలము. Verse 18 please. 18వ వచనము. మనమందరమును ముసుగు లేని ముఖముతో ప్రభు యొక్క మహిమను అర్థము వలె ప్రతిఫలింపజేయుచు మహిమ నుండి అధిక మహిమను పొందుచు ప్రభువగు ఆత్మ చేత ఆ పోలికగానే మార్చబడుచున్నాము. We look, Moses saw the glory of God. మోషే దేవుని మహిమను చూశాడు. And verse 18. 18వ వచనం. Only Moses had, a limited time of seeing God. మరి మోషే దేవుని చూసింది చాలా పరిమిత కాలమే. Actually, he did not see God. నిజానికి అతడు దేవుని God said, you cannot see me and live. నీవు నన్ను చూచి బ్రతుకలేవని దేవుడు But అన్నాడు. look at verse 18. 18వ వచనం చూడండి. We all behold the glory of God. అయితే మనంలో ప్రతి ఒక్కరము ఆయన మహిమను చూడబోతున్నాం. Every day, ప్రతిదినము in the scripture, లేఖనములలో we look into the glory of God. దేవుని మహిమను మనం తొంగి చూస్తున్నాం. And verse 16.
16వ By beholding the glory of the Lord written in the word of God, దేవుని వాక్యంలో వ్రాయబడిన దేవుని మహిమను చూచుట ద్వారా we are transformed into the very image of Christ మనము క్రీస్తు స్వరూపమునకు మార్చబడుచున్నాం by the power of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత. As we spend time with the Lord, ప్రభుతో మనం సమయమును గడుపుచున్నాం. as we spend time in prayer looking to the glory of the Lord, మనము ప్రార్థనలో ప్రభు యొక్క మహిమను చూచుచూ సమయం గడుపుతుండగా we are being transformed. మనము రూపాంతరము పొందుతున్నాం. We are being revived. మనము ఉజ్జీవము చేయబడుచున్నాం. The revival happens in our hearts. మన హృదయాలలో ఉజ్జీవం అనేది కలుగుచున్నది. The revival happens not just once in a year. It should happen every day of our life. ఈ ఉజ్జీవం అనేది సంవత్సరానికి ఒక్కసారి కాదు కానీ సంవత్సరంలో అన్ని రోజులు జరగాలి. Do you have a revival at home? మరి ఇంటిలో ఉజ్జీవం ఉన్నదా? Are you being transformed by the Spirit of God into the very image of Christ every day? దేవుని ఆత్మ చేత ప్రతిదినము క్రీస్తు స్వరూపంలోనికి మార్చబడుచున్నామా? Not just elders of the assembly, కేవలం సంఘ పెద్దలు కాదు, not just few important people of the assembly. సంఘంలో ఉంటున్న కొంతమంది ప్రముఖ వ్యక్తులు మాత్రమే కాదు, We all మనం అందరం assembly together. సంఘం అంతా కూడా Every child of God with the word of God. ప్రతి దేవుని బిడ్డ దేవుని వాక్యం కలిగి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు We with the unveiled face. ముసుగు లేని ముఖము చేత Take away the veil of your face. మన ముఖాలకున్న ముసుగును తీసివేసుకుందాం. We come to God with pretension. మనము దేవుని యొద్దకు నటనతో వస్తున్నాం. We come and say to God one thing and we are somebody else. మనము దేవుని యొద్దకు చెప్పే మాట ఒకటి, మనము లోపల అంతరంగంలో మరొకరిగా ఉన్నాం. What is that? Jacob can be deceived. యాకోబు కూడా మోసపరచగలడు. Isaac can be deceived. ఇస్సాకు కూడా But we cannot deceive the Father in heaven. అయితే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి మనం మోసపరచజాలం. Come to God. దేవుని యొద్దకు వద్దాం. We take away the mask of my life. మన జీవితాల్లో ఉంటున్న ఆ ముసుగును తొలగించుకుందాం. What prevents me from seeing the glory of God? Make an effort to take away that veil. ఏదైతే దేవుని మహిమను చూడకుండా అడ్డుపడుతున్నదో దాన్ని తీసివేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. And you are transformed from one glory to another glory. అప్పుడు మహిమ నుండి అధిక మహిమకు మనం It is a మార్చబడతాం. gradual process. ఇది నిదానంగా It is a క్రమబద్ధంగా day-to-day affair. ఇది అనుదినము జరిగేది. You know, just by attending this 3 days meeting, you will not be revived for all eternity. ఈ 3 దినాల కూడికకు హాజరవటం చేత మాత్రమే నిత్యత్వము ఉజ్జీవం పొందలేవు. Present yourself to God. దేవునికి మిమ్మును మీరు Handle the word of God that is unadulterated. సమర్పించుకొని ఆ కల్తీ లేని దేవుని వాక్యమును పొందుకొనుడి. Behold the scriptures. Look carefully, search the scriptures regularly. అనుదినము క్రమబద్ధంగా లేఖనాలను నిశితంగా పరిశీలించండి. This is the mirror that radiates and reflects the glory of God. ఇది ఎలాంటి అర్థం అంటే దేవుని మహిమను ప్రతిబింబించేది, ప్రకాశింపజేసేది. That is what the Bible is. లేఖనము బైబిల్ ఇదే. Look at that. దాన్ని చూద్దాం, Spend time. దానితో సమయం కలుగుదాం. And you will be changed from one glory to another. అలాంటప్పుడు మహిమ నుండి అధిక మహిమకు మార్చబడతాం. You know, the world and Satan has made us too busy. మనకి లోకము గాని సాతాను గాని మనలను తీరిక లేకుండా చేశారు. Most of us have good houses, మనకి ఎక్కువ మందికి మంచి ఇళ్ళు ఉన్నాయి, 1 or 2 cars, మరి 1-2 కార్లు ఉన్నాయి, lot of bank balance. ఎంతో బ్యాంకులో ధనం. Too busy to spend time with the word of God. దేవుని వాక్యముతో సమయం గడపలేకున్నట్లు How can you expect God to have a transformation in your life? మన జీవితంలో ఆ మార్పు ఎలాగూ ప్రభువు కలిగించగలడని మనం అనుకుంటున్నాం. Will you bow your head? మనం తలలు Ask the Lord. ఆ ప్రభువుని అడుగు. What is the marks that prevent me from seeing your glory every day? ప్రభువా, అనుదినము నీ మహిమను చూడకుండా నాకు ఏ ముసుగు అడ్డం Oh వస్తుంది? Spirit of God, దేవుని ఆత్మ take away that mask, whatever it is.
అది ఎలాంటి ముసుగైనా తీసివేయండి ప్రభువా. Whatever it may cost. అది Take it away, Lord. ఎంత వెలతో కూడిందైనా తీసివేయండి. I love your glory. అప్పుడు నేను నీ మహిమను, I love your word. నిన్ను నేను ప్రేమిస్తాను. More than anything in this world. ఈ లోకంలో మరి దేనికంటే కూడా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తాను. As you desire. మనము అలాగూ అపేక్ష కలిగి And ఉన్నాం. the Spirit of God will take you to that level. దేవుని ఆత్మ ఆ స్థాయికి మనల్ని తీసుకెళ్తాడు. That is the great boldness of the child of God. దేవుని బిడ్డకుంటున్న గొప్ప ధైర్యం అదే. And and in the other verses, he said in verse 16, 16 వచనంలో only Christ can take away that veil. క్రీస్తు మాత్రమే ఆ ముసుగు And we తీసివేయగలడు. have looked into those matters. ఆ విషయాలు మనం ఇప్పటికే ఆలోచించాం. And quickly we will go to some other passages. ఇంకొక భాగానికి త్వరగా వెళ్దాము. Chapter 4 4వ అధ్యాయం and verse 2. 2వ వచనం. Please read that. అయితే కుయుక్తిగా నడుచుకొనకయు దేవుని వాక్యమును వంచనగా బోధింపకయు సత్యమును ప్రత్యక్ష పరచుట వలన ప్రతి మనుష్యుని మనస్సాక్షి ఎదుట మమ్మును మేమే దేవుని సముఖమందు మెప్పించుకొనుచు అవమానకరమైన రహస్య కార్యములను విసర్జించి ఉన్నాము. He says this is the testimony of Apostle Paul అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క సాక్ష్యం and other servants of God. దేవుని సేవకుల And he సాక్ష్యం. says we have renounced the hidden things of shame. అవమానకరమైన రహస్య కార్యములను మేము విసర్జించి ఉన్నాము. Lord, ప్రభువా, what are the shameful things that in our life, in my life, that I hide in my life? ప్రభువా, మరి నేనేదైతే దాచిపెట్టే అవమానకరమైన రహస్య కార్యాలు ఏవేవి ఉన్నాయి? I do not want to live in craftiness. ప్రభువా, నేను వంచనతో ఇక ముందు I do not want to deal with the word of God, handling the word deceitfully. మోసముతో దేవుని వాక్యం పట్ల వ్యవహరించదలుచుకోలేదు. Lord, I want to face the truths of the word of God ప్రభువా, దేవుని వాక్య సత్యములను నేను ఎదుర్కొంటూ సిద్ధంగా ఉన్నాను. and commend ourselves మమ్ము మేము అప్పగించుకొనుచున్నాం to the conscience, to man's conscience, to every man's conscience in the sight of God. దేవుని ఎదుట ప్రతి మనుష్యుని మనస్సాక్షి ఎదుట మేము అప్పగించుకొని Oh, ఉన్నాం. that should be the heart desire of everyone. ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాల్సిన హృదయ అభిలాష. We should read these words in the presence of God and ask that it should happen in my life. దేవుని సన్నిధిలో ఈ వచనం చదివి ప్రభువా ఈ విధంగా నాలో కార్యం చేయని అడగాలి. Lord, how many times I have handled your word deceitfully? ప్రభువా, ఎన్ని సార్లు నీ వాక్యాన్ని వంచనతో నేను చెప్పాను. My intention was not to manifest the truths. నేను నిజానికి వాస్తవానికి సత్యాన్ని బోధించుట అనేది నా హృదయంలో లేదు. Always just to manifest the truth or to manifest ourselves or get some gains out of it. మరి సత్యాన్ని చెప్పటానికా, లేదా మన జ్ఞానం ప్రదర్శించటానికా, లేదా ఏదైనా సంపాదించుకోవటానికి చేస్తున్నామా? We have received all these blessings by the mercy of God. దేవుని కృప వల్లనే ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ మనం పొందాం. Lord, everything that you want me to renounce, I am willing to renounce. ప్రభువా, నీవు నన్ను ఏదైతే విసర్జించాలని కోరుచున్నావో అది విసర్జించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నా. Every crafty way that I handle the word of God, I want to renounce. దేవుని వాక్యమును ఏ సందర్భాల్లో అయితే వంచనతో కుయుక్తిగా ప్రకటించానో అవన్నీ విసర్జించుచున్నాను. My only desire is to commend myself and ourselves to every man's heart as a faithful man of God. మాకున్న అభిలాష అంతా ప్రతి మనుష్యుని హృదయానికి దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నట్లుగా ప్రత్యక్షపరచుటే. Oh, that should be the heart of every, that should be the desire of every child of God. దేవుని ప్రతి బిడ్డకు ఉండాల్సిన హృదయ అపేక్షిదే. That is the purpose why we preach the gospel. అందుకనే మనం సువార్త ప్రకటిస్తాం. Verse 4. 4వ వచనం. What is gospel preaching? సువార్త ప్రకటన అంటే What is that? ఏంటిది? It's not telling our own experience. మన అనుభవాలను చెప్పటం It's కాదు. not telling who we are. మరి మనం ఎవరమో చెప్పటం కాదు. It is not just telling a few, history parts. మరి చరిత్ర గురించిన సంగతులు చెప్పటం కాదు. No, when preaching the word of God, there's only one thing. And here it says, verse 4,
gospel of the glory of Christ. మరి సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు సువార్త క్రీస్తు మహిమను వెల్లడి చేయి సువార్త. Always the glory of Christ. క్రీస్తు మహిమను గురించి మాత్రమే, He alone, ఆయన మాత్రమే, His grace alone, ఆయన కృప మాత్రమే, by my faith in Him, ఆయన యందు నాకున్న విశ్వాసము, oh, that He can transform my life. దాని ద్వారా ఆయన నా జీవితాన్ని మారుస్తాడు. That I become an aroma of Christ, ఆ విధంగా నేను క్రీస్తు సువాసనగా మారుతాను. declaring the glory of Christ. ఆ విధంగా క్రీస్తు మహిమను We ప్రకటిస్తాను. are feeble beings. మరి మనము బలహీనము. Chapter 4, 4వ అధ్యాయం verse 7. 7వ Who వచనం. are we? మనం ఎవరు? Few descriptions are here. ఇక్కడ కొన్ని వివరణలు ఉన్నాయి. Before we come to chapter 5, chapter 4, verse 7. ఆ 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం మనం చూసినట్లయితే, అయినను ఆ బలాధిక్యం మార్మూలమైనది కాక దేవునిదై ఉండునట్లు మంటి ఘటములో ఈ ఐశ్వర్యము మాకు కలదు. What is called here, the truths of the word of God are said here as the treasure. మరి ఇక్కడ దేవుని వాక్య సత్యాలను ఐశ్వర్యము అని You చెప్పబడుతుంది. have heard about treasure hunting? మరి నిధుల వేట అనేది The ఎప్పుడన్నా treasures of this world. ఈ లోకపు ఐశ్వర్యములు. Ask yourself, what do you consider about the teaching of God's word? దేవుని వాక్యం గురించి, ఆ బోధన గురించి మనము ఏమనుకుంటాం? Bible says బైబిల్ ఏమంటున్నది? it is the treasure. ఇది The ఐశ్వర్యం. greatest treasure of this universe is the word of God. ఈ విశ్వం యొక్క అతి గొప్ప ఐశ్వర్యం ఏదంటే దేవుని వాక్యమే. It is put in the earthen vessel. మరి ఈ భూలోకంలో ఈ మంటి ఘటములో అది ఉంచబడింది. Feeble, weak, and what? Cheap vessels. మరి ఎంతో బలహీనమైన, దౌర్బల్యమైన, ఎంతో తక్కువ వెనగలిగిన ఈ ఘటములో ఉంచబడింది. COVID has taught us that, that's possible, that I cannot even, there is no guarantee that I will bring to the conclusion of the message. Anytime. COVID You can die and go. మనకి ఏమి నేర్పించిందంటే, ఈ సందేశం అయ్యేదాకా కూడా నేను బ్రతుకుంటానో లేదో, ఎప్పుడు నా జీవితం ముగిసిపోతుందో అనేది నిర్ధారణ లేకుండా మనకు నేర్పించింది. Gospel is the glory of Christ. సువార్త అనేది క్రీస్తు మహిమ. It is the treasure that is given to us. మనకి ఇవ్వబడిన అది ఆ క్రీస్తు ఐశ్వర్యము. 1 Timothy మొదటి తిమోతి పత్రిక chapter 1 మొదటి అధ్యాయం and verse 11. 11వ I'm వచనం. sorry, before that, in 2 Timothy chapter 1 verse 14, he says that, the good things, the good deposit that I have given to you, the good thing that I have committed to you. 2వ తిమోతి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 14వ వచనంలో నీకు అప్పగింపబడిన ఆ మంచి పదార్థము అంటున్నాడు. 1 Timothy మొదటి తిమోతి పత్రిక chapter 1, మొదటి అధ్యాయము verse 11, 11వ వచనం. the deposit that I have committed to you. నేను మీకు అప్పగించిన ఆ మహిమ గలగ సువార్త. Chapter 6 of 2 Corinthians, 2వ కొరింథీ పత్రిక 6వ అధ్యాయము verse 20, 20వ వచనం. and many other phrases, the glorious gospel that is committed to me. మనకి ఇవ్వబడిన ఆ మహిమాయుక్తమైన సువార్త. All things are committed to us అవన్నీ కూడా మనకు అప్పగించబడ్డాయి. to preserve it, వాటిని కాపాడుటకు, to adore, and to teach ourselves, and keep it as something that God has given to us. వాటిని చూసి సన్మానించుటకు దేవుడు ఏదైతే ఇచ్చాడో వాటిని ఉపయోగించుటకు ఇచ్చాడు. These things are given in the earthen vessel. ఇవన్నీ కూడా బలహీనమైన మంటి ఘటములో ఇవ్వబడ్డాయి. Chapter 4 4వ అధ్యాయం and verse 16. 16వ వచనం. 4 verse 16. 16వ వచనం. Our outward man is perishing. మన బాహ్య పురుషుడు కృషించుతున్నాడు. Simply saying, there are so many descriptions that are here described. ఇక్కడ దీని గురించిన వివరణలు ఎన్నో ఉన్నాయి. Our life is just a tiny little thing that we have. మన జీవితము చాలా అతి చిరుప్రాయమైనది. All of us have become old. మనం అందరము వృద్ధులమైపోతాం. There's a time that we will be called back. ఏదో ఒక దినాన మనం తిరిగి పిలువబడతాం. And the question is, how reverentially we honored the Lord and honored God's word. దేవుని వాక్యమును
ఎంత శ్రద్ధాభక్తులతో మనం సన్మానించామనే ప్రశ్న వేయబడుతుంది. Soon this tent will be dissolved. మరి ఇదంతా కూడా మరలా పాతబడిపోతుంది. And shall we come to the close of this meeting? As we come to the close of this ఈ meeting, కూడిక ముగింపులోనికి వచ్చి ఉండగా what should be the aim of our life? మన జీవిత ఉద్దేశం ఏమిటి? Chapter 5 5వ అధ్యాయం and verse 9. 9వ వచనం. This should be the aim of our life. ఇది మన జీవిత లక్ష్యముగా ఉండాలి. కావున దేహమందున్నను దేహమును విడిచినను ఆయనకి ఇష్టలమై ఉండవల్లని మిగుల అపేక్షించుచున్నాము. We make it our aim, whether we are present or absent, to be well pleasing to me. దేహమందున్నను దేహమును విడిచినను ఆయనకి ఇష్టలమై ఉండవల్లని. Lord, I have just one desire. ప్రభువా, నాకు ఒకే ఒక కోరిక. There's only one aim in my life. నా జీవితంలో ఒకే ఒక లక్ష్యం. My aim is to please you. నా లక్ష్యము నిన్ను సంతోషపెట్టుట. I like to please other people, మిగతా వారిని but the aim సంతోషపెట్టాలి. of my life is to please you. అయితే నా జీవిత లక్ష్యము నిన్ను సంతోషపెట్టు. When I leave here, నేను ఈ స్థలం విడిచిపెట్టిన when I am absent here, and when I am there with you, I have one desire to please you. దేహము విడిచిన తర్వాత నీతో ఉన్న తర్వాత నిన్ను సంతోష పెట్టేది నా జీవిత గమ్యం. That should be the active, that should be the motivating factor of our life. మన జీవితాల్లో మనలను కార్యోన్ముఖులను చేసేది ఇదే అయి ఉండాలి. Verse 10. 10వ వచనం. There at the judgment seat of Christ, ఆ క్రీస్తు న్యాయపీఠం there ఎదుట is only one question that is asked. ఒకే ఒక ప్రశ్న వేయబడుతుంది. How much did you make an effort to please me and to honor my word? నన్ను సంతోషపెట్టుటకు నా వాక్యమును సన్మానించుటకు ఎంతగా నీవు ప్రయాసపడ్డావు? Lord, ప్రభువా, I have made it an every point to please you. ప్రభువా, అన్ని విషయాల్లో నిన్ను సంతోషపెట్టుటకు But ప్రయత్నించాను. I have failed in many matters. అయితే అనేక విషయాల్లో నేను విఫలమయ్యాను. Thank you, Lord, for telling me that there are certain things that I have to rectify. ప్రభువా, నేను సరి చేసుకోవాల్సినవి ఉన్నాయని నా దృష్టికి తెచ్చినందుకు స్తోత్రం. Help me to keep away from every ungodliness. ప్రభువా, ప్రతి ఆ భక్తిహీనత నుంచి నన్ను తప్పించుకున్నట్లుగా సహాయం చేయి. We have only looked into chapter 5. 5వ అధ్యాయమే There చూసాను. are many more chapters. ఇంకా అనేక అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. Maybe one more chapter. ఇంకొక అధ్యాయం, In chapter 1. మొదటి అధ్యాయం. What is that? Keep away from all unbelievers and the sinful world. అవిశ్వాసుల నుంచి పాపపు లోకము నుండి నిన్ను నీవే వేరుపరుచుకొనుము అంటున్నాడు. I think I should make a mention of it before I close. నేను ముగించే ముందు దీని గురించి చెప్పాలి. Rather than pleasing the Lord, ప్రభువును సంతోషపెట్టుటకు బదులుగా Abraham was always trying to please the Lord. అబ్రహాము అన్ని వేళలా ప్రభువును సంతోషపెట్టేవాడిగా ఉన్నాడు. His cousin, his nephew, అతని బంధువు Lot was trying to please and trying to be a prominent person. లోతు అయితే మిగతా వారిని సంతోష పెట్టేవాడిగా ప్రముఖుడుగా He ఉండకూడదు. wanted to be the friend of the world. లోకమునకు స్నేహితుడిగా He ఉండకూడదు. wanted to do many things to influence the society. ఆ సమాజమును ప్రభావితం చేయటానికి అనేక కార్యాలు చేయాలనుకున్నాడు. He became a prominent, Bible says he seems to be the prominent person to judge the matters of the city of Sodom and Gomorrah. సొదొమ గొమొర్రాల పట్టణాల్లో చోటు చేసుకునే వివాదాలను పరిష్కరించే ఒక ప్రముఖుడిగా అతడు అయ్యాడని లేఖనం చెప్తుంది. And we know what happened to him, to his wife and to their family. ఆ తర్వాత అతనికి అతని భార్యకు కుటుంబానికి ఏమి జరిగిందో మనకు తెలుసు. So same like that. మరి ఈ విధంగా చెప్తున్నారు To the Corinthian believers కొరింథీ విశ్వాసులతో పాటు and to us. మనతో కూడా. Now read chapter 6 6వ అధ్యాయం చదువు. and verse 11, please. 11వ వచనం. I open my heart and tell you, dear Corinthians. నా హృదయాన్ని తెరిచి ఈ మాటలు మీతో మాట్లాడుతున్నాను ప్రియులారా. What is that? ఏమంటున్నాడు? Verse 14. 14వ Do వచనం. not be unequally yoked together with the unbelievers.
మీరు అవిశ్వాసులతో జోడుగా ఉండకుడి. Don't try to influence the society in the worldly way. మరి లోకానుసారంగా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయటానికి ప్రయత్నించవద్దు. You can transform the world in a godly way by being a fragrance of Christ. క్రీస్తు సువాసనగా ఉండుట చేత సమాజాన్ని దేవుని పద్ధతుల్లో మార్చగలవు. You try to be a politician here. మరి నీవు రాజకీయ నాయకుడిగా ఇక్కడ You try to influence the people in the worldly way. లోక పద్ధతుల్లో నీవు సమాజాన్ని ప్రభావితం The message of 2 Corinthians chapter 6 is for you. 2 కొరింథీ పత్రిక 6వ అధ్యాయంలో ఉంటున్న సందేశం నీకే. You try to have fellowship with righteousness and unrighteousness. నీతితోను అనీతితోను నీవు సహవాసం You try to have communion with light and darkness. వెలుగుతోను చీకటితోను సహవాసం కలిగి ఉండగోరుచున్నావా? A believer does he have any relation with satanic matters? సాతాను సంబంధమైన సంగతులతో విశ్వాసుకు ఏమి సంబంధం? Hey, don't you know that you are the temple of God? Which is that verse 16. 16వ వచనం మనకు తెలుసు కదా, మనము దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని మీరు ఎరుగరా? Tonight, this evening is that verse 17. Come out from every matter of that kind. మరి అలాంటి అన్ని విషయాల నుంచి బయటకు రా. Separate yourself. నిన్ను నీవు వేరుపరుచుకో. Do not touch those unclean things. అపవిత్రమైన అలాంటి వాటిని ముట్టవద్దు. Then I will receive you, and I will be your father, and you shall be my children, says the Lord God Almighty. అప్పుడు సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, నేను నిన్ను చేర్చుకుంటాను, నేను నీ తండ్రిగా ఉంటాను, నీవు నా బిడ్డగా ఉంటావు. Chapter 7. 7వ అధ్యాయం And verse 1. మొదటి వచనం. Therefore, కాబట్టి please read that verse. ప్రియులారా, మనకు ఈ వాగ్దానములు ఉన్నవి కనుక దేవుని భయముతో పరిశుద్ధతను సంపూర్తి చేసుకొనుచు శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేసుకొందము. Some of these matters have made the life of Corinthian believers very much unclean. మరి ఈ వారి జీవితాల్లో ఉంటున్న కొన్ని విషయాలు ఆ కొరింథీ విశ్వాసుల్ని ఎంతో అపవిత్రులుగా చేశాయి. He says, cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit. శరీరమునకును ఆత్మకును కలిగిన సమస్త కల్మషము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేసుకుందాము. We are called to be holy people in this world. ఈ లోకంలో మనం పరిశుద్ధులుగా పిలువబడుచున్నాం. Only by holy life we can influence ourselves and other people. మన పరిశుద్ధ జీవితం ద్వారానే మిగతా వారిని ఈ లోకమును ప్రభావితం చేయగలం. Lord, cleanse ourselves. ప్రభువా, మమ్మను పవిత్రులుగా చేయి. So that we ask the Lord at the same time, we need to cleanse ourselves. ప్రభువును అడగటంతో పాటే అదే సమయంలో మనలను మనం పవిత్రులుగా As చేసుకోవాలి. you are in the presence of God. మనం దేవుని If సన్నిధిలో you are ఉండగా, sincere, the Lord will say, these are the filthiness of your life that I cannot use. మనం యథార్థతతో ఉంటే ఆయన నీ జీవితంలో ఈ కల్మషాలు ఉన్నాయి, అందువల్ల నిన్ను వాడుకోలేకపోతున్నాను అంటాడు. Filthiness of your flesh. నీ శరీరమునకు కలిగిన Filthiness of your spiritual life. ఆత్మ జీవితానికి కలిగిన Fear God. వాటిని దేవునికి భయపడు. Our God is a consuming fire. మన దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు. Serve Him with fear. ఆయనను భయముతో సేవించు. No man can serve two masters. ఏ మనిషి కూడా ఇద్దరు యజమానులను సేవించలేడు. You may be an intelligent person. You seem to be an intelligent person. నీవు తెలివితేటలు కలిగిన వాడు అయి ఉండవచ్చు. Oh, Corinthians, you cannot serve Satan, Belial, and God at the same time. కొరింథీయులారా, మీరు దేవునిని బెలియాలును ఒకే సమయంలో సేవించలేరు. Come to me, the Lord says. నా యొద్దకు రండి అని ప్రభువు అంటున్నాడు. Cleanse yourself. మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రులుగా I will help you. Come out of among them. మరి నేను నీకు సహాయం చేస్తాను. Separate yourself. బయటికి వచ్చి ప్రత్యేకపరచుకో. Lord, am I touching anything that like Achan did in the city of Jericho? ఎరికే పట్టణంలో ఆకాను ఏదైతే అపవిత్రమైన దాన్ని ముట్టుకున్నాడో, Oh, Lord. ప్రభువా, నేను అలా ముట్టుకున్నాను. ప్రభువా, నీ యొద్దకు వస్తున్నా. I want you to revive my life. ప్రభువా, నా జీవితాన్ని నీవు ఉజ్జీవింప చేయాలని కోరుతున్నా. Filthiness, the sin of our life, separate us from fellowship with the living God. మరి మన జీవితంలో ఉండే ఆ పాపముతో కూడిన కల్మషము దేవుని నుండి వేరుపరుస్తుంది. Rather than loving the Lord, we try to love many things of this temporary world.
ప్రభువును ప్రేమించుటకు బదులుగా ఈ తాత్కాలిక లోకంలోని అనేకమైన వాటిని ప్రేమించుటకు మనం You ఇష్టపడుతున్నాం. don't love the world and the things of the world. లోకమును దానిలో ఉన్న వాటిని ప్రేమింపకుడి. If anyone has the love of the world, the love of the Father is not in him. ఎవరైతే లోకమును ప్రేమించున్నారో అతనిలో దేవుని ప్రేమ లేదు. Lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life takes away from having revived and close fellowship with the Lord. మరి శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపుడంబం అనేది ఈ ఉజ్జీవింపబడిన దేవునితో సన్నిహిత సంబంధం నుండి మనల్ని దూరం We చేసి have picked few pearls from here and there, from the depths of the scriptures. మనం లేఖనపు లోతుల్లో నుంచి అక్కడక్కడ దొరికిన కొన్ని కణికలను తీసుకున్నాం. We can reject those pearls like the pigs. మరి పందుల వలె అలాంటి ముత్యాలను మనం పారవేయవచ్చు. Pay for it. అయితే దానికి వెల చెల్లిద్దాం. Make those precious pearls most important foundations of your life. ఆ విలువైన ముత్యములను మన జీవితంలో మరి అతి ముఖ్యమైన పునాదులుగా వాడుకుంటాం. Quickly you will find that the Lord is really receiving you. And ఆ విధంగా చేస్తే నిన్ను మనలందరినీ ప్రభు ఆయన యొద్దకు చేర్చుకుంటారని I చూస్తాను. will receive. నేను నిన్ను You చేర్చుకుంటాను. shall be my son and I shall be your father. నీవు నా కుమారుడిగా ఉంటావు, నేను నీ తండ్రిగా ఉంటాను. Don't you know that I am the Almighty? నేను సర్వశక్తుడిని. There is nothing that I cannot do. నేను చేయలేనిది ఏదీ లేదు. I have cleansed Israel in the past. ఆ గత కాలంలో ఇశ్రాయేలును నేను I పవిత్రపరిచాను. have cleansed the worst assembly, that is the Corinthian assembly. మరి అతి పాడైపోయిన సంఘమైన కొరింథీ సంఘాన్ని కూడా బాగు చేశాను. Don't you think that I can cleanse your assembly, ఈ సంఘాన్ని, మీ సంఘాన్ని నేను your పవిత్రపరచుకున్నాను. family, మీ కుటుంబాన్ని, your children, మీ పిల్లలు, your own personal life? మీ సొంత వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సరిచేయాలనుకుంటున్నాను. Don't you know that I am Almighty? నేను You are just an earthen vessel. నీవు కేవలం మంటి కట్టముగా Your being is like a tent. మరి Like just a temporary tent, tent you. మరి మీరు గుడారంగా, తాత్కాలికమైన గుడారంగా ఉన్నారు. All the treasures are trying to put in your life. మరి ఆ ఐశ్వర్యములన్నీ కూడా ఈ గుడారంలో You వేయబడుతున్నాయి. try to neglect it. మరి వాటిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే How dishonor you meet? మరి ఆయనను, దేవుణ్ణి ఎంతగా అవమానపరుస్తాం. Will you continue with the arguing with God? ఆ దేవునితో ఇంకా వాదులాడుతూనే ఉంటావా? Just within few minutes, కొన్ని నిమిషాల్లో this conference will be over. ఈ కూడిక ముగించబడుతుంది. This is the time the Spirit of the Lord demands, bow in my presence. ఆయన సన్నిధిలో మన తలలు వంచాలని దేవుని ఆత్మ మనకు I have ఆజ్ఞాపిస్తుంది. spoken to you. నేను మీతో మాట్లాడాను. Will you respond to my words? విశ్వాసులారా, ఈ మాటలకు స్పందిస్తారా? Will you bow in before my authority? నా అధికారం కింద మీరు తల వంచుతారా? Lord, I have dishonored you. ప్రభువా, నీ నామమును అవమానపరిచి, I have disregarded your word. ప్రభువా, నీ వాక్యమును నేను అలక్ష్యము చేశాను. I have infiltrated your word. నీ వాక్యమును నేను కలుషితం చేశాను. I have adulterated your word. నీ వాక్యమును కల్తీ చేశాను. Because of me and my activity, God's word have been blasphemed even among the Gentiles. నన్ను బట్టి, నా చర్యలను బట్టి దేవుని వాక్యము అన్య జనుల మధ్య దూషించబడుచున్నది. Lord, no longer that I want that. ప్రభువా, ఇక ఎంత మాత్రమో అది కొనసాగకూడదు. Lord, it is enough. ప్రభువా, ఇక చాలు. Transform my life. నా జీవితాన్ని మార్చండి. Use me, Lord. ప్రభువా, నన్ను వాడుకోనండి. You are coming. నన్ను వాడుకోనండి. That I do not want to stand before you with a face that is so ashamed at your presence. మీ సన్నిధి ఎదుట సిగ్గు ముఖముతో నేను చూడాలనుకోవటం లేదు. Who will say that to in the presence of the Lord? దేవుని సన్నిధిలో ఈ మాట ఎవరు చెప్పగలరు? Cleanse yourself. మనలను మనం పవిత్రులుగా And చేయాలి. Bible says, బైబిల్ from అంటుంది, all filthiness of life of the body and the spirit. మరి ఆత్మకు, దేహమునకు, సమస్తమునకు కలిగిన కల్మషము నుంచి పవిత్రులనుగా చేసుకున్నాం. Lord, I do not know what are the filthy things of my body that prevents me from being used. ప్రభువా, నీవు వాడుకొనకుండునట్లు
నా శరీరంలో ఏ కలుషితమైన ఉన్నాయో నాకు తెలియదు ప్రభు. Most of the time I am blinded by the influence of Satan and the world. ఎన్నో లోకము చేత సాతాను యొక్క ప్రభావం చేత గ్రుడ్డివాడనై Lord, I have been much more used of you, Lord. ఆ ప్రభువా నేను నీ చేత ఎంతగానో I వాడబడాల్సింది. want to be used fully for you. ప్రభువా ఇప్పుడు నీ చేత పూర్తిగా Burn వాడబడాలి. down completely for you. ఆ ప్రభువా నీకు నేను నా శిరస్సు వంచి అప్పగించుకొని Being used of you of all the resources that you have given to me. నాకు ఇవ్వబడిన వనరులన్నిటి ద్వారా నన్ను వాడుకోనండి. May that be our prayer. మన ప్రార్థన అది అయి And ఉన్నదా? the Lord will honor. అప్పుడు దేవుడు మనలను And the గౌరవిస్తాడు. Lord will be pleased in our life. మన జీవితాలు బట్టి దేవుడు We will సంతోషిస్తాడు. be a great, we will all be a great influence in the house, in the neighboring place, in the assembly and everything. మన ఇంట్లోను మన పొరుగు వారి మధ్యను సంఘంలోను సమాజంలోను ఆ విధంగా చేసినట్లయితే ఎంతో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులుగా May we ఉంటాం. be a fragrance to God in the Father in heaven. పరలోకంలో ఉంటున్న తండ్రి అయిన దేవునికి మనం సువాసన Fragrance of life to believers. మరి విశ్వాసులకు జీవార్థమైన వాసనగా ఉందాం. Fragrance of death to the unbelieving, rejecting world. ఎవరైతే దేవుని వాక్యమును తిరస్కరిస్తున్నారో ఆ అవిశ్వాసుల మధ్య మరణార్థమైన వాసనగా ఉంది. Father is faithful, Son is faithful, and the Holy Spirit is faithful. తండ్రి అయిన దేవుడును కుమారుడైన దేవుడును పరిశుద్ధాత్ముడును ముగ్గురును నమ్మకస్తులుగా His ఉన్నారు. word, His promises are faithful. ఆయన వాక్యము ఆయన వాగ్దానములు నమ్మదగినవిగా ఉన్నాయి. I alone, me alone, we alone are faithful, unfaithful. నేను మాత్రమే మనమందరం మాత్రమే నమ్మదగని వారంగా ఉన్నాం. I yield my life to you. ప్రభువా నా జీవితం నేను నీకు అప్పగించుచున్నాను. Revive me, ప్రభువా నన్ను ఉజ్జీవింపచేయి. restore me, నన్ను తిరిగి సరైన transform my మార్గంలో life just as you have done in the lives of many others. మిగతా వారి జీవితాల్లో చేసినట్లుగానే నా జీవితాన్ని రూపాంతరం చెందించు. Thank you for hearing God's word. దేవుని వాక్యం విన్నందుకు వందనాలు. It's because of the grace of God దేవుని కృపను బట్టి and because of the assembly prayed సంఘము ప్రార్థించిన తరువాత that I was able to, we were able to minister few little things in the presence of God. మీ మధ్య దేవుని సన్నిధిలో కొన్ని మాటలు పరిచర్య చేయగలిగాం. All glory to God. సమస్త మహిమ దేవునికే చెందును గాక. If the Lord has spoken to you, ప్రభు మీతో మాట్లాడినట్లయితే give all glory to Him. ఆయనకే సమస్త మహిమ చెల్లిద్దాం. May His name be glorified. ఆయన నామం మహింపరచబడును గాక.